ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को मोर कोटि कोटि नमन। से तो ज्ञानर सागर। आमे जेते तांकर अमृत संतान तांकर महावाक्य को कर्ण डेरी रहीचे सुनिबा पाई समस्त को मोर प्रणाम सुप्रभात। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान ज्ञानर सागर। आमे किछि जानि नथिले। आमे भाबुथिले ये सृष्टि रंगमंच, आमे समस्ते जणे जणे कलाकार। हेले किए से पाठ करूची? ये शरीर पाठ करूची ना आत्मा पाठ करूची ना आत्मा और शरीर दुहे मिसी पाठ करूछंती? किछि जणा नथिला। आउ ये सृष्टिर रचयिता किए बा ये ड्रामार कर्णधार किए, मेन पार्टियर किए, कहा निर्देश रे चलुची निर्देशक किए, क्रिएटर किए, स्क्रिप्ट राइटर किए, किछि जणा नथिला। स्वयं परमपिता परमात्मा आसी वर्तमानर ज्ञान, भविष्यतर ज्ञान और अतीतर ज्ञान सबू आमको बुझेई दौछंती। आमे सतरे केड़े भाग्यवान संतान। हेले ये ज्ञान सुनिबा पाई, ये ज्ञान धारण करिबा पाई, ये ज्ञान रे अधिकारी हेबा पाई बाबा दुईटी रास्ता बतैछंती। निजको आत्मा बोली भाव, मु बिंदु, मोर पिता परम पिता परमात्मा से भी बिंदु, मु निरा विदेही। किंतु शरीर जेतेबेले भाबी दोचे आमे सेटा हे गला देह अभिमान आसिला। आत्मा भाबिले देही अभिमानी। देही अभिमानी होई विदेही पिता को प्यार से हृदयर सहित एकाग्र चित्तरे स्नेहरे मने पकेबा, तांकर श्रीमतरे बाट चलिबा। एया ही सबु ज्ञानर मूल रहस्य। आउ मने पकेबा पई यथार्थ समय भी बाबा कहि दैछंती। सबुठारु यथार्थ समय हैला अमृत बेला। अमृत बेला रे साधारणतः निजर मन भी शांत थाए, परिवेश शांत थाए। आउ सकाळू बा जेतेबेले आमे प्रथमे निद भांगिला सांगे सांगे सकारात्मक चिंतन करी आमर बरदाता को जदि आमे सम्मुखरे देखिबा बा तांको उपलब्धि करिबा, अनुभव करिबा, ताहाले दिन निश्चय आमर खूब सहजरे सरलरे जीव। एइटा भी आमे अनुभव करूचे केमिति? सकाळ माने मॉर्निंग शोज द डे। सकाळरू ही सबू आरंभ होउची। तेणु अमृत बेला रे अन्य सबू संकल्प को लकअप करदबा। से विषय कौनसी प्रकार चिंता करिबा नाही। सबू संकल्प को लक करी बाबांक सहित एक रस स्थिति रे बसी जोग करिबा। देही अभिमानी होई जेउ कथा कहूचे, जेउ काम करूचे, से अर्थ सहित हेउची, से फलप्रद हेउची। किंतु निजको देह भाबी आमे जेउ काम करिबा, जेउ कथा कहिबा, तार फल केबे हेले मधुर हेबनी, केबे हेले सुख फलदायी हेब नाही। एठी आज बाबा गीतरे मुरली रे कहिछंती, नयनहीन को राह देखाओ प्रभु, पद पद ठोकर खाए। ये भक्ति मार्गर गीत, फिल्म गीत। नयनहीन किए? आमे समस्ते नयनहीन। आमे आमर चक्षु नाही। की चक्षु नाही? ज्ञान चक्षु नाही। आउ सबु बेले ठोकर खाउचे, धक्का खाउचे। ठीक रास्ता जेहेतु जानिने जुआड़े जाउचे आमको विपद आसुची, आम काम ठीक रे हेई पारुनी। ये होची भक्तिर कथा। किंतु बाबा आसिलेनी, आमको रास्ता देखैलेनी, अंधाररू प्रकाश आड़कू नेउछंती। आमर ठोकर खाइबार नाही। जेउ माने बाबांकु चिन्हु नाहंती, बाबांक कथा बुझु नाहंती, मने पकौ नाहंती, तांकर बेहद संपत्ति को जानी नाहंती, सेई माने भक्ति मार्गरे ठोकर बार बार खाउछंती। बाबा कहउछंती भक्ति रे तो एते कष्ट, किंतु ज्ञान मार्गरे चलिले सबुठु सुविधा।
ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼େନି କି ଫୁଲ ଧୂପ ଦୀପ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୂଜା ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଏପରିକି ମୁଖକୁ ବି ସେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି। ମୁଖରେ ବି ଶିବ 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 ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର, ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। କ'ଣ ମନେ ପକାଇବା? କେମିତି ମନେ ପକାଇବା? ଦିଲ୍ ସେ ମନେ ପକାଇବା। ତାଙ୍କର ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବା। ସେ ଆମକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମନେ ପକାଇବା। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛେ। ସେଇ ସମୟକୁ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ସବୁବେଳେ ଅହରହ ନିରନ୍ତର ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ରୂପରେ ରହିବାର ଅନୁଭବ କଲେ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ? ସେ ହେଲେ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର। ସେ 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସକ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଥିଲେ। କିଏ? ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ତ 12 ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସେ। ସେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ 12 ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସିଛି। ଆଉ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଆମର ଆତ୍ମାର ପରିବାର ଅଲଗା, ଆତ୍ମାର ନାମ ଅଲଗା। ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ନାମ ଦିଆଯାଉଛି ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନାମକରଣ ହେଉଛି, ତାର ନାମ ବି ଅଲଗା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ଏବେ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହୋଇଗଲେଣି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ସେମିତି ଆମେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ସେଇ ରୂପରେ ନାହାନ୍ତି, ସେହି ନାମରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମରି ପରି ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସଦ୍ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିବା, ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା, ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା, ଏ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଆଉ ଏ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ପଛରେ ସମୟ ବିତେଇବା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେପାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବେପାରୀ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଚାକିରିଆ ଲୋକଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ କଲେ ବା ଯାହାର ପଇସା ପତ୍ରରେ କମି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଟିକେ ସୁବିଧାରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେପାରୀ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ବେପାରରେ ଲାଗିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମନରେ କେବଳ କେମିତି ବ୍ୟବସାୟ ହେବ, କିଏ ଗ୍ରାହକ ଆସିଲେ ନ ଆସିଲେ, ଲେଖା ପଢ଼ା ହିସାବ କିତାବ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ତାର ସମୟ ଚାଲିଗଲେ, ଛୁଟି ହେଇଗଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ଆସିଲେ, ପଇସା ଆସିଲା, ଠିକରେ ଚଳିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ବାର କୁହା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯେଉଁଠି ଅଛ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛ, ସବୁବେଳେ ତୁମେ କେବଳ ମନରେ ମୋତେ ରଖ। ଆଉ ଅମୃତ ବେଳାରେ କାହାର ତ ବେପାର ଚାଲୁନି, କେହି ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୋକାନ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖିବା, ନିଜର ସବୁ କମି କମଜୋରି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। କାହାକୁ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବିନି, ଦୁଃଖ ଦେବିନି, ପାପ କାମ କରିବିନି, ଏସବୁ କଥା କହିବା। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବି କେମିତି ଦିନଟାକୁ ସାରିଲେ ସେତିକି କହି, ନୋଟ ଲେଖି, ନୋଟ ଦେଖେଇ, ଆଉ ସେମିତି କରିବିନି ବୋଲି କହିବା। ଏଥିରେ ବେପାରୀ ଲୋକର ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ମନରେ ସ୍ନେହ ରହିଲେ, ମନରେ ପ୍ରୀତି ରହିଲେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ
ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ରହିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ବାବା କହିଦେଲେ। ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ, ବିଶ୍ୱ ମାଲିକ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପତିତରୁ ପାବନ କରିବେ, ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଯାହା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ଏବେ ଏମିତି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛେ, ପତିତରୁ କେମିତି ପାବନ ହେବା ସେ ରାସ୍ତା ଭଗବାନ କହିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇଲେ ହିଁ ଆମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ସେ ବାଟ ସେ ବତେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା। ଏଇ କଥା ବି ବାବା କହିଲେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ତୁମେ ମୋର ମାତା ପିତା। ମାତା ପିତା ବୋଲି କହିଦେଉଛେ। ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ତୁମେବ ମାତା ପିତା ତୁମି ହୋ, ତୁମେବ ବନ୍ଧୁ ସଖା ତୁମେ ହୋ, ଆମେ କହିଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେ କଥା ବାବା ଜଣେଇ ଦେଲେ। ପିତାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୁତ୍ର ପାଏ, ମାତା ପାଳନା ଦିଏ, ଆଉ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଆସି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ସେମିତି ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ମାତା ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅବାଟରେ ଯାଉଛେ, ଆମକୁ ବାଟକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତ କହି ବା ମୁରଲୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣେଇ ଆମକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପିତା ହିସାବରେ ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ସେ ଆସିକି ଆମର ମନୋବଳ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଏତେ କାମ ଆମର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମନେ ପକେଇବା, କିଛି ଦବା ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାବା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତ ହେଇଯିବା ପରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଭାବ ଯେ ମୁଁ ଭକ୍ତିରେ ଥିଲି, ମୋର ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ପୁଣି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବି। ଏଇ ଭାବନା ରଖିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଏ ସୁଯୋଗ ଜୁଟେନି। ଯଦି ଆମେ ଭାବିଦେବା ଯେ ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଡ୍ରାମାରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ମୁଁ ତାହା ପାଇବି। ସେ କଥା ବି ବାବା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ। ପାଟିକୁ ହାତ ନଗଲେ ତ ଭାତ ଯାଉନି। ଆଉ ଆମେ କିଛି ନ କରିକି ପାଇବା କେମିତି? ଆମେ ଆମ ଆଡ଼ୁ ଚେଷ୍ଟା ଅନବରତ ଜାରି ରଖିବା। ଆଉ କେତେଜଣ ଶୁଣିବା ପରେ ବି ଜାଣି ଶୁଣି ଅବୁଝା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ଆଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା। ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଜୋର ଏଇ ସମୟରେ। କାହିଁକି ନା ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ମାୟାର ବିପରୀତ ହେଲା ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି ମାୟା ତୋଫାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମାୟାଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମାୟା ବନ୍ଧନରୁ ଛୁଡ଼େଇ ନେଇ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମାୟା ସହିପାରୁନି, ମାୟା ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ମାୟା ହଇରାଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାୟାର ବଳ ହେଉଛି କାଗଜ ବାଘ ପରି। ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବା। ବାବା ଆଜି ମାତାମାନଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବୋଲେ କ'ଣ ଆମର କେବଳ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କି? ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସବୁ ମାତାମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ସେଇମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମା। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ
ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଭୂଖଣ୍ଡ। ଆଉ ମାତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦନିଆ, ପୂଜନିଆ, ପବିତ୍ର। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ। ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କ'ଣ, ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଦମ୍ବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ବାବାଙ୍କର ନମ୍ବର 1 ସହଯୋଗୀ ହେଲେ ସିଏ ହେଲେ ଜଗଦମ୍ବା। ସେଇ ଜଗଦମ୍ବା ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ବାବା ସେଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବା ଶିବ ଶକ୍ତି, ୟାର ପାୱାର ବହୁତ ଅଧିକ। ତେଣୁ ସବୁ ନାରୀ ଜାଗରଣ ହେଇଗଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିଯିବ। ବାବା କହିଲେ ଥକୋ ମତ, ତୁମେ ଥକା ହୁଅନି। କାହିଁକି ନା ଆମର ରାସ୍ତା, ଆମର ମଞ୍ଜିଲ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ବାବାଙ୍କ ସହିତ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ହୋଇ ପହଞ୍ଚିବା। ଯଦି ପବିତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲି ପବିତ୍ର ହେବା ଭଲ କଥା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇକି ବିକର୍ମ ବୋଝ ଉତାରିକି ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ବିକର୍ମକୁ ନାଶ କରିକି ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା। ଯିଏ ନହେଲା ସେ ସଜା ଖାଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ଥକନି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବାରେ ଥକନି। ସବୁବେଳେ ୟାଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ତୁମେ ବିନ୍ଦୁ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲ, ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଲ, ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜାଣିଲ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜା ହେବ ବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ, ଏ କଥା ବି ଜାଣିଲ। ଏଇ କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ବା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବାବା କହିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଏଇ କଳି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଲୌକିକ ସଂସାରରେ ଯଦି କିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୁଳି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ବା ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ବା ଯଦି କାହା ଭିତରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ହଣା କଟା ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତାର ପାପ ଯାଏନି ହେରି, ଶରୀରକୁ ପାପ ଲାଗେନି, ଆତ୍ମାକୁ ପାପ ଲାଗେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ତାର ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ତାକୁ ତା ପାପର ଫଳ ମିଳିଗଲା। ଆରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା? ଶରୀରକୁ ଦିଆଗଲା, ଶରୀରଟା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆତ୍ମାରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଯାହା କରୁଛେ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିର୍ଲେପ, ସେଥିରେ ଲେପଛେପ ଲାଗେନି ବା କୌଣସି ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଆତ୍ମାରେ ଲାଗେନି। ଇଏ ହେଉଛି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ବାବା କହିଲେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 1,00,000 ବର୍ଷ, କଳିର ଆୟୁଷ ବି 1,00,000 ବର୍ଷ ବା ସାରା କଳ୍ପର ଆୟୁଷ 1,00,000 ବର୍ଷ। ବାବା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 5,000 ବର୍ଷ। କାହିଁକି ନା ଯଦି 1,00,000 ବର୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ତ ଏଇ 5,000 ବର୍ଷରେ ଦେଖୁଛେ ଏତେ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା, ଚଳିବା ଅସୁବିଧା, ତାହେଲେ 1,00,000 ବର୍ଷରେ ତ ଅଗଣିତ ଜନ ରହିବେ। ତାହେଲେ ଏ ସଂସାର ଚଳିବ କେମିତି? ତେଣୁ ପ୍ରତି 5,000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ରଚୟିତା ଆସି ଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମହାବିନାଶ କରି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରାନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟାକୁ ବାବା ଠିକରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିବାନି ଯେ କଳିର ଆୟୁଷ ଆହୁରି 40 ବର୍ଷ ଅଛି। ମହାବିନାଶ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଦେଉଛେ।
ପ୍ରକୃତରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହୁଛେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଚାଲିଛି। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ, ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ଆମ ପାପ ବିନାଶ ହେବାର ବାଟ ବତେଇଲେ, ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ ହେବ, ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ପବିତ୍ର ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସଦ୍ଗତି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ମିଳିବନି। ଆମେ ଯଦି ବହି ପଢ଼ିବା, ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ପ୍ରବଚକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ନାନା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା, ସେମିତି ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନେ, ମହାତ୍ମା ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କଥା କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହାର ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ମିଳିଛି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଥିଲା, ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଥିଲା, ଦୈତ୍ୟ ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଥା ନଥିଲା, ଏକରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ମଠ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲାରୁ ସେ ଏକରୁ ବିଭାଜନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ମାଡ଼ିଲା। ଯଦି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କଥାରେ ସଂସାର ବଦଳି ଯାଉଥାନ୍ତା, କେତେ ଧର୍ମାର୍ଥୀ ଧର୍ମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରନ୍ତାଣି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ, କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ବା ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଦେବାତ୍ମା ମହାତ୍ମା ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେମିତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ, ଏ ଆତ୍ମା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ, ପାବନ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ସେମାନେ ଦେବାତ୍ମା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ତାର ନିୟମ କାନୁନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ, ବେହଦ ନାଟକ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବେହଦ ନାଟକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର ବା ଆକ୍ଟର। ଆମ ଆତ୍ମା ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛେ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହେଲେ କ୍ରିଏଟର। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଆକ୍ଟର। ସିଏ ବି ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅଛି। ସେ ପରମ ଧାମରୁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏଇ ଭୃକୁଟି ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ମୁଖ କମଳ ଦ୍ୱାରା ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣେଇ ଆତ୍ମା ସବୁ ପବିତ୍ର କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ। ସିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର। ଆମେ ସେତକ ଜାଣିଲେ, ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଏକଥା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଜଣେଇଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ପରିଶୋଧନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ନିଜର। ବାବା କହିଲେ, ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ। ସିଏ ଖାଲି ଆଖିରେ କାହାକୁ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତିନି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ହୁଏ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାବା ଆସିଲେ, ଅନେକ ସାକ୍ଷାତକାର ଅନେକଙ୍କୁ ହେଉଥିଲା। ନବଧା ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷାତକାର ପାଆନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତକାରରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ହେଲା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ପାପ କଟିଲେ ହିଁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମା ହେଇଯିବା, ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ଆତ୍ମା ଶୋଧନ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସିନେରୀ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ସେଇ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ, ମାନେ ଖୁସି ମିଳିବ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ।
ବାବା କହିଲେ ଯେ ପାପ କରିଲେ ହିଁ, ପାପୀ ଆତ୍ମା ହେଲେ ହିଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପାପ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ନ ରହିଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଖୁସିରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ୟାଦ କରିବା ସେତେ ଖୁସିରେ ରହିବା। କାରଣ ମନ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଗଲା, ଯେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ହଉ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ପୁଣି ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ସାଇତି ରଖୁଛେ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖୁଛେ। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସରକାର ବି ତୁମର ଧନ କିଛି ନେଇଯିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭୂମିକମ୍ପ, ମରୁଡ଼ି କ'ଣ ହେଲେ ସେଥିରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବା ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ହିସାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିବା ବା ଘରେ ଜମା କରିବା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜମା କରିବା ଅର୍ଥ ଅଦର ୱେରେ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଆମ ଘର, ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମର ଯାହା ଅଛି ସ୍ଥୂଳ ଧନ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁବେଳେ କହିଲ ତୁମ ମାତା ପିତା ହମ ବାଳକ ତେରେ, ତୁମ ମାତା ପିତା ହମ ବାଲକ ତେରେ, ତୁମ୍ହାରି କୃପା ସେ ସୁଖ ଘନେରେ। ତୁମର କୃପା ହେଲେ ସୁଖ ମିଳିବ, ପ୍ରବଳ ସୁଖ ମିଳିବ। ତୁମେ ଆମର ମାତା ପିତା, ଆମେ ତୁମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ସେଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଆଜି ତାର ପୁରା ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜର ମାତା ପିତା ଭାବିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ କେବଳ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନେବା। ଆଉ ନେବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା। ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଯୋଡ଼ିବା, ପ୍ରଥମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ତାଙ୍କ ସହିତ, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପିତା ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପେ ସିଏ ଆମକୁ ଏ ସାଗରରୁ ସେ ମାନେ କ୍ଷାର ସାଗରରୁ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇଯିବେ। ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାମ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପାଟିରେ କେବେ ହେଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ଆମେ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ପାଇବା। ଯୋ କରେଗା ସୋ ପାଏଗା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହିବା। କ'ଣ କାମ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ନିଜେ ପଢ଼ିବା, ପଢ଼େଇବା, ଜାଣିବା, ଜଣେଇବା, ନିଜେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରେଇବା। ତାହା ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ଆସିବ। ଡ୍ରାମାରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ତାର ନୋଟ୍ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଅ, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାଜ ଓ ତଖତ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା। ଆମର ତାଜ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଜିମ୍ମେବାରୀ ଆମକୁ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର କାମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି କରିବା? ମନସା ବାଚା କର୍ମଣା, ତିନିଟା ଯାକରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା, ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ୟାଦ କରି ସଂସାରରେ ରହି, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହି
ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଆତ୍ମା ପରିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଭାବନାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା। ଇଏ ହେଲା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭାବନା। ଆଉ ତଖତ ହେଲା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୋଳରେ ଆମେ ବସିଛେ, ତାଙ୍କର ଆମେ ଲାଡଲେ ବଚ୍ଚା। ସେ ତ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମିଠେ ବଚ୍ଚେ କହିକି ହିଁ ସବୁ ବାଣୀ ଶୁଣଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧୁର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା। ତାହା ହେଲେ ଯାଇ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରହିବ, ମନ ରହିବ, ନିରନ୍ତର ସ୍ୱତଃ ଯୋଗୀ ଆମେ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା, ବଫାଦାର, ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଚଳିବା। ମେହନତ ଲାଗିବନି, କାହିଁକି ନା ମନରେ ମୋହବତ ଆସିଗଲା, ସ୍ନେହ ଆସିଗଲା। ସ୍ନେହ ପ୍ୟାରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ମାନେ ଆଉ ମେହନତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ବୁଦ୍ଧିକି ସବୁବେଳେ ପ୍ଲେନ୍ ରଖ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି, ପରିଷ୍କାର ସରଳ ବୁଦ୍ଧି ରଖ। ସରଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ସେସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ରଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅମୃତ ମଧୁର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଭାଗ୍ୟ ଆମେ, ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।